नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा एक अति पुरातन गल्प नहीं आनी थोई जानिले चोरी विद्या भल। एक राइजरे एक रजा थांती। दिने रजा पचारिले मंत्री की हई हे मंत्री संसार रे भला केउ विद्या भल? मंत्री कहिले नहीं आनी थोई जानिले चोरी विद्या भल। रजांकर ए कथा मने थाए। दिने राति हेलारू रजा नअर को अंधारी विजे कले। मंत्रींक कथारे सत बिड़िबाकू जाई पहुँचिले एक कुंभारशाल रे चोरी करिबाकू। कुंभार से दिन उहारू हांडी जाक काढ़ी थाए। हांडी जाक शाल रे गोटिए उपरे गोटिए गुड़ेई करी रखी थाए। रजा कण कले उपर हांडी काढ़िबे कण आग करी तळ हांडीटिए काढ़ी बसिले। तळ हांडी की काढ़िलारू उपर हांडी जाक सबु धूड़धाड़ अजाड़ी हेई तळे पड़ीगला। रजा सिना लुचि लुचि चोरी करिबे बोली जाइछंती। हांडी जाक दुलदाल तळे पड़िलारू कुंभार घरे शोइथिला। शाଳରେ चोर पशिलाणी बोली उठिला। आसी शाଳରେ पहुँचिला बेलकू देखिला जणे मଣିଷ खुड़खाड़ होउची। अंधार रातिरे रजा फजा किए काहाकू चिन्हुची? चोर पशिची बोली हुल्लर कलारू साई पड़िशा आसी जमा होइगले। रजा एबे सरमरे चिन्हा दउछंती केमिति। समस्ते मिसी रजांकू निस्तुक टांके छेचिले। रजांक सुकुमार देहरे कि माड़ सहे। राजा माड़ खाई आक्रांत हेलारू पछकू आउ करिबे कण चिन्हा देले। आलुओ लगेई आनी समस्ते देखिला बेलकू सतकू सत रजा। या देखी समस्तंकर हलक सुखिला। बेकरे पाळ दौड़ी पकेई धाड़ी धाड़ी रजांक गोड़ तले पड़िले। रजा कहिले जाहा तो हबार हेलाणी, ए कथा आउ प्रघट करिब नाही। जेबे प्रघट करिब तेबे समस्तंकु सबंशे मुंडकाट करिबी। सेथिरु जेझा घरकू जे गले। रजा आपणा नरकू अइले। से दिन रातिरे शोइले। तहियार दिन सकाळु उठी मन कथा मनरे थाए। मंत्री जिमिति सभाकू अइले सिमिति राजा हुकुम देले, मंत्री की सबंशे नेई शुली दियो। मंत्रीर रकत मु चिता घेनिले मणुहीकी जीवी। काली राति कथा तो नाथे जानती कि हाथे जानती। समस्ते भुटभाट हेलारू मंत्री काली राति कथा जानी पारिले। रजांक हुकुम न मानिब किए। मंत्री की घिनी कटुआल पुओ शुलिया पदाकू गला। एणे हेई थाए कण ना मंत्रींकर सबा सान बोहूर मास गड़ी थाए। मंत्री कटुआल पुओ संगे धर्म पुओ बसिले। कहिले समस्तंकु पछे शुली दियो, सान बोहूटिकी शुली दियो ना। स्त्री हत्या बाल हत्या लागिबो। सान बोहू या शुणी कहिला, जेबे समस्तंकु रखिब तेबे मते रख, नइले मु एका थाई को पानी देबी। मते आग करी शुली दियो जे मु तीनी पांजिरू जाए। कटुआल पुओ चित्तरे दया हैला। मंत्री की कहिला, तुमे समस्तंकु घिनी आजी राति ए मुलकरू पळाओ। मंत्री ए कथारे मंगिले। कटुआल पुओ एक चढ़ेई मारी रजांकु नेई रकत देला। रजा चित्ता कलारू ठारे बसिले। एणे मंत्री से दिन जाक कटुआल पुओ घरे लुचि रहिले। राति हेलारू पुओ माइब समस्तंकु घिनी जाहा जिमिति टंका टोकर थिला रुंडेई पुंडेई से राइजरू पळेई गले। जाई पहुँचिले आउ एक रजा मुलकरे। से राइजरे घर दुआर करी रहिले। 10 मास 10 दिन गलारू सान बोहूर गोटिए उत्तम सुंदर पुओ जन्म ହେଲା। पुओटीर हेतु पाइलारू ताकू नेई चाहाळीरे छाड़िले। टोका 4 पाठ पढ़ी भारी गुणवंत ହେଲା। दिने टोका सांग पिलांक संगरे खेलु थाए। खेलु खेलु ता सांग पिलांक सांगरे तार कली ହେଲା। पिलाए कहिले, तू गोटाए काहू अइलु? तो सांगरे आमे खेलिबु नाही। टोका ए कथा शुणी आउ काहाकू किछि पाटी फिटेला नाही। घरकू अइलारू गोटाए घरे मशा माटी भण भण बिलेई गुह सण सण
ସେଇ ଘରେ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ଯେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ନ ଶୁଣେ। ପଛକୁ ଅଜା ଆସି ଯେତେ ନେହୁରା ହେଇ କବାଟ ମାଇଲେ, ଟୋକା କହିଲା ସତ୍ୟ କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ କଲେ। କବାଟ ଫିଟେଇଲାରୁ ଟୋକା କହିଲା, ମୋତେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚାଟ କାହୁଁ ଅଇଲା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ଏଥିର କଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏଇ କଥା ତ, ଏଥିପାଇଁ କିଆଁ ଏତେ ଅଭିମାନ? ତୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖା ପିଇ, ମୁଁ ତୋତେ ଏ କଥା କହିବି। ଟୋକା ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଅଜା ପାଖରେ। ଅଜା ସେଇ କ୍ଷଣି ସବୁ ଆଗ କଥାଯାକ କହିଗଲେ। ଯେମିତି ରଜା ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ ସବଂଶେ ଶୁଳି ଦେବାକୁ। କଟୁଆଳ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଧରମ ପୁଅ ବସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତି କରି ଏ ମୁଲକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସବୁ କଥାଯାକ ଆଗରୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଟୋକା ଆଗରେ କହିଗଲେ। ଟୋକା ଏ କଥାଯାକ ଶୁଣି ସାରିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ସେ ରଜା ରାଇଜକୁ ଯିବି। ମା ବାପ ଅଜା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ନ ବୁଝିଲା। ପଛକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଟୋକର ଧରି ବାହାରିଲା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ରଜା ମୁଲକରେ। ରଜାଙ୍କ ଘର ମାଲୁଣୀ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା କରି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଦେଲା। ତା ସଙ୍ଗରେ ଧରମପୁଅ ବସିଲା। ତା ଘରେ ରହିଲା। ମାଲୁଣୀକି ନିୟମ କରେଇଲା, ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଅଛି, ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ ଫିଟେଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଗଦା ଗଦା ଅସରପି ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେବି। ଏଠେଇଁ ସେଠେଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ସେଠାରେ ସବୁ ହାଲଚାଲ ସୂତ୍ରେ ସୂତ୍ରେ ଉଣ୍ଡୁଥାଏ। ଏଣେ ମାଲୁଣୀ ତ ନିଇତି ଫୁଲମାଳ ଘିନି ନଅରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଟୋକା ମାଲୁଣୀକି କହିଥାଏ, ନଅରର ସବୁ ଖବର ଆଣି ନିଇତି ମୋ ଆଗରେ କହିବୁ। ମାଲୁଣୀ ନଅରର ସବୁ ହାଲଚାଲ ଆଣି ୟାକୁ ନିଇତି କହେ। ରାତି ହେଲାରୁ ଏ ଟୋକା ବାହାରେ ଚୋରି କରି। ସେ ଦେଶର ସାଧବ ଘର ପୁଅ ଯାଇଥାଏ ବିଦେଶକୁ ବେପାର ବଣିଜ କରି। ତା ପାଖରୁ 7 ବରଷ ହେଲା କିଛି ଭାଷା ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ସାଧବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏ ଟୋକା ଗୋଟାଏ ବାକସେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଇ ସାଧବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଅ ଏତେ ଦିନେ ଅଇଲା ବୋଲି ସାଧବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଏ ଟୋକା କହିଲା, ବିଦେଶରେ ମୋ ଦିହ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ଆଖିକି କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନଥାଏ। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସି ଔଷଧ ଦେଲାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ରହିଲା। ନଇଲେ ତୁମେ କି ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତ? ମୋ ଦିହ ଦୁଃଖ ହେଲାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଭାଷା କିଛି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଦିହ ଟିକିଏ ଉଶ୍ୱାସ ହେଲାରୁ ବାହାରି ଅଇଲି। ୟା କହି କାନ୍ଦିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, ରହିଲେ। ଟୋକା କହିଲା, ମୋ ଆଖି ଆଜି ଯାଏଁ ଆଚ୍ଛା ହୋଇ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି, ତୋ ଆଖି ଭଲ ନ ହେବା ଯାଏଁ ରାତିରେ ତୁ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ବସିବୁ ନାହିଁ। ଦୀପ ଆଲୁଅ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ସେଥିରୁ ଏ ଟୋକା ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଲା, ସେ ଘରକୁ ଆଉ କେହି ଦୀପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଟୋକା ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥାଏ। ସାଧବକୁ ଡକେଇଲା। ସାଧବ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ଆପଣା ପୁଅ ବୋଲି। ବହୁତ ରାତି ଯାକେ ସାଧବ ଆଉ ଏ ଟୋକା ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ପୁଅ ଗଲାରୁ ସାଧବ ଯାହା ଯେମିତି କମେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଟଙ୍କା ଟୋକର ରଖିଛି, ସବୁ ଏ ଟୋକା ଆଗରେ କହିଲା। ପଛକୁ କହିଲା, ତୁ ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଏ ବୁଢ଼ା ଦିନେ ମୋର ଏତେ ବୁଝାସୁଝା କିଏ କରେ? ତୁ ଅଇଲୁଣି, ଏଥରକ ତୋ ଘର ତୁ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ମୁଠାଏ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବସିବି। ୟା କହି ଏ ଟୋକାକୁ କୁଞ୍ଚି ପେଣ୍ଡାକ ପକେଇଦେଲା। ସାଧବ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ବେଶୀ ରାତି ହେଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଶା ଗରଜିଲା ବେଳକୁ ଏ ଟୋକା ଧୀରେ ହୋଇ ଉଠି ସବୁ ଘରେ ଯାଇ କାନ ପାତିଲା। ସମସ୍ତେ ଅଚେତା ହୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଲେଣି। ଏ ଟୋକା ଆଗରୁ ସୂତ୍ର କରି ମଣିଷ 10-12 ଜଣ ଦାଣ୍ଡରେ ରଖେଇଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁନସାନ ହେଲାରୁ ଏ ଟୋକା ଧୀର କରି ଗନ୍ତା ଘର କୋଲପ ଫିଟେଇଲା। କୁଞ୍ଚି ପେଣ୍ଡାକ ଯାକ ତ ତାଠେଇ ଥାଏ।
ଟଙ୍କା ସିନ୍ଧୁକ ବାକସ ସବୁ ଫିଟେଇ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ମୋହର ଯେତକ ସାଧବ ଘରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସବୁଯାକ ବୋହି ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ମଣିଷକୁ ଦେଲା। ସାଧବ ଘରେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ସବୁଯାକ ନେଇ ତୁନିତାନି ଖସି ସାଧବ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଧନ ଦରବ ସବୁଯାକ ନେଇ ମାଲୁଣୀ ଜିମା ଦେଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ସାଧବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଫୁଅ କେହି ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁକ ବାକସ ସବୁ ମେଲା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଟଙ୍କା ଟୋକର ସବୁ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ୁ। ସେଥିରୁ ଲାଗିଲା ଖୋଜା। ମୁଲକ ଯାକର ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ରଜାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଏତଲା ହେଲା। ଏ କଥାର ଆଉ କିଛି ଠିକଣା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଜି ୟା ଘରୁ କାଲି ତା ଘରୁ ଚୋରି ହେଲା। ରଜା ନୀତି ଶୁଣନ୍ତି। ଏଣେ ନଅରରେ ଯାହା ବିଚାର ହୁଏ ମାଲୁଣୀ ସବୁ ଶୁଣିକରି ଯାଇ ଟୋକାକୁ କହେ। ଟୋକା ସେତିକି ତାକତରକରେ ଥାଏ। ରାଇଜ ଯାକ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ଯେ ଏ ଚୋରକୁ ଧରି ଯିଏ ଦବ ସେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଯେ ଯେତେ ସୂତ୍ର କଲେ ଚୋରର କିଛି ଥୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଏ କହେ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି ହେଲା, କାଲି ସେ କହେ ତା ଘରୁ ଚୋରି ହେଲା। ଯେ ଚୋର ଧରିବାକୁ ରାତିରେ ପହରା ଦେବାକୁ ବାହାରେ ଏ ଟୋକା ତ ସବୁ ବିଚାର ମାଲୁଣୀଠୁ ଶୁଣେ। ସେହିଦିନ ତାରି ଘରୁ ଚୋରି ହୁଏ। ଯେ ଯେତେ ଜାଗତିଆର ହେଲେ ଚୋର ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ କହିଲେ ଚୋରକୁ ଧରିବେ ବୋଲି। ଏଣେ ଏ ଟୋକା ମାଲୁଣୀଠୁ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଓରଆର ବୁଝିଲା। ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକି ଯାଆନ୍ତି। ଲୁଗାପଟାତକ ପାଲଟି ପୋଖରୀ ପାହାଚରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ତୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ପାଣିରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତି। ଟୋକା ତ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିଥାଏ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ ଲୁଗାପଟା ଥୋଇ ଦେଇ ପାଣିରେ ପଶି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋକା ଖଞ୍ଜ ଖାଞ୍ଜରେ ତୁନି ହେଇଗଲା। ପୋଖରୀ ପାହାଚ ଉପରୁ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଲୁଗାପଟାତକ ଘିନି ଛୁ। ଏଣେ କ'ଣ କଲା, କାଖରେ ପାଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ଜାକି ପିନ୍ଧା ଦୋସଡ଼ା ହେଇଯାଇ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହାକ ବେଶରେ। ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଭାରିଜା ହାତ ଦେଖି କେତେ କଥା ଫଳେଇ କରି କହିଲାରୁ ନାହାକ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ପଛକୁ ଆଗତ କଥା ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ବିଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଜି ରାତି 2 ପହର ଗଡ଼ିଗଲାରୁ ତୁମ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚି କରି ବାଡ଼ି କବାଟରେ ହାତ ମାରିବ। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଟି ଭଳିଆ ପାଟି କରିବ। କହିବ ମୁଁ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ। ତାକୁ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ସେ ତମ ବଂଶ ଯାକ ପଦା କରିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ। ଆଜି ତ ଗୋସେଇଁ ଯିବେ ଚୋର ଜଗି। ତୁମେ ପାଣି ହାଣ୍ଡିଏ ଚୁଲିରେ ବସେଇଥିବ। ସେ ପାଣି ଟକ ଟକ ହେଇ ଫୁଟୁଥିବ। ଗୋଟା କେତେ ବୋଲୁ ଆଣି ରଖିଥିବ। ଯେମିତି ମଡ଼ା ଚଣ୍ଡିଆ ଆସି ତୁନି ତୁନି କରି କବାଟରେ ମାରିବ, ତୁମେ ଫାଟ ବାଟେ ଚାହିଁବ। ମୋ କଥା ସତ କି ମିଛ? ତୁମେ ଭୁସ୍ କିନା କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଉଷୁମ ପାଣି ହାଣ୍ଡିକ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ବୋଲୁଅ ଲଦି ଦେଇଯିବ। ୟା କଲେ ସେ ପଳେଇଯିବ, ନଇଲେ ବଂଶ ଯାକ ଖାଇବ। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଭାରିଜା ନାହାକ କହିବା କଥା କଲେ। ପାଣି ହାଣ୍ଡିକ ନିଆଁ ଉପରେ ଫୁଟୁଥାଏ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ ଜପ ସାରି ପାଣିରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ପାହାଚ ଉପରେ ଲୁଗା ନାହିଁ। ସରମ କଥା, ଲଙ୍ଗଳାଟା ହେଇ ଯିବେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ? ବାଳ ଓଦା ମୁକୁଳା ହୋଇଛି। ଏଣେ ଫେରେ ଲଙ୍ଗଳା। କ'ଣ କରିବେ? ଲୁଚି ଲୁଚିକା ବାଡ଼ି ପଟେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଘର ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କବାଟରେ ଧୀର କରି ମାଇଲେ। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଭାରିଜା କବାଟ ଜଳା ବାଟେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ନାହାକ ଯାହା କହିଯାଇଥିଲା ସେଇଆ। ଭାରିଜା ଭୁସ୍ କିନା କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଫୁଟିଲା ପାଣି ହାଣ୍ଡିକ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ପକେଇ କରି ବୋଲୁଅ ଉପରେ ବୋଲୁଅ ଲଦି ପକେଇଲା। ଗୋସେଇଁ ତ ଏକା ତାନକେ ମୋହ କଲେ। ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଳେଇ ଚମକିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଦିହଯାକ କଅଁଳିଆ କଦଳୀପତ୍ର ଭଳି ସିଝି ଗୋଟାଏ ଛାଲ ଉତୁରି ଗଲାଣି। ଏଣେ ଫେରେ ତା ଉପରେ ବୋଲୁଅ ଟେକା ମାଡ଼। ଦିହଯାକ ଆବୁ ଆବୁ ହୋଇ ଗର ପରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଫୁଲିଗଲାଣି। ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋସେଇଁଙ୍କ କାନ ନାକ ଫୁଙ୍କି ପାଣି ଢୋକେଇ
ଗୋସେଇଁକି ସାଷ୍ଟାମ କଲେ, ଘରକୁ ଘେନିଗଲେ। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଚେତା ହେଲାରୁ ଗୋସେଇଁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ସେ ଚୋରର ହୁନ୍ଦର। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳୁ ରାଜା ଉଠି ଚୋରକୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଦିନକୁ ଦିନ କଥା ତ ଭାରି ବିଷମ ହେଲା। ଏ ଚୋର ତ ଆଉ ଏଣିକି ମୁଲକ ଥୟ କରି ଦବ ନାହିଁ। କରିବା କ'ଣ ଏବେ? ରଜାଙ୍କୁ ଭାରି ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ପଛକୁ ରଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିବେ ଚୋର। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏକ ହରିକାଠ ତିଆରି କଲେ। ରାତିଯାକ ନଅର ଚାରିପାଖ ଠିଆ ପହରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଟୋକା ମାଲୁଣୀ ଦିନରୁ ସଲ୍ଲା କରିଥାଏ। ମାଲୁଣୀ ନଅରକୁ ଗଲାବେଳେ ନଅର ବାଡ଼ି ଦୁଆର ଗଳିବାଟ ଶିକୁଳିଟିକି ମେଲା କରି ରଖି ଆସିଥାଏ। ଏ ଟୋକା ସେହି ବାଟେ ନଅରରେ ବସିଲା। ଦିହରେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଭରିଲା। ଖଣ୍ଡେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହେଲା। ଢାଳଟିଏ ଧରି ନଅର ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଫିଟେଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପଦାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ? ଟୋକା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ଧରିଛି। କହିଲା, ମୁଁ ଜେମା ଦେଇ। ମୋତେ ପୋଖରୀ ପାଣି ମାଡ଼ିଲାରୁ ତର ସହିଲା ନାହିଁ ଯେ ପୋଇଲି ପରିବାରି କାହାକୁ ନ ଉଠେଇ ବାହାରି ଅଇଲି। ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଟିକିଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତ, ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ବସନ୍ତି। ମୋତେ ନଅରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମେ ତୁମ ପହରାରେ ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗିବାକୁ। ଏ ଟୋକା ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ମିଛଟାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ପାଖରେ ବସିଗଲା। ପାଣି ଛାରି ଉଠି ଅଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଆଁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି ପହରା ଦେଉଛ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଚୋର ଧରିବେ ବୋଲି ପହରା ଦଉଛି। ଚୋରକୁ ଧଇଲେ ଏ ହରିକାଠରେ ପକେଇବି। କାଲି ସକାଳୁ ରଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଜେମା କହିଲେ, ଏ ହରିକାଠରେ ଚୋର କିମିତି ପଶିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖିଲ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ରହିବ। ଜେମା କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଏଥିରେ ଦଉଛି, କିମିତି ଖିଲ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଟିକିଏ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ଜେମା ଦେଇ, ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୂରେଇ ଖିଲ ମାରିଦେବି? ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେ? ଯେବେ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉଛି ତେବେ ମୁଁ ଏ ହରିକାଠରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ତୁମେ ଖିଲ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ। କିମିତି ହରିକାଠରେ ଚୋର ପଡ଼ନ୍ତି ଦେଖି ସାରିଲେ ଖିଲ ହୁଗାଳି ଦେବ, ମୁଁ ବାହାରି ଆସିବି। ୟା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ହରିକାଠରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୂରେଇଲେ, ଜେମା ଦେଇ ସେ କଣାରେ କିଳାଟିମାନ ଦେଇ କରି ଆଚ୍ଛା ଦିପାହାର ଦେଲେ। ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହରିକାଠରେ। ବୁଝୁ ବୁଝୁ ରାତିରେ ଜେମା ଉଠି ନାହାନ୍ତି ପୋଖରୀ ପାଣି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସରମରେ ମୁହଁ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚୋରର ଫେରେ ଏଡ଼େ ସାହସ, ନଅର ଭିତରେ ପଶି ଏତେ ହୁନ୍ଦର। ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସମ୍ଭଳା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ? ଏଥିକି କାହାରି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରିଲା ନାହିଁ। ତହିଁଆର ଦିନ ରଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ନିଜେ ଚୋର ଧରିବା। ଏ ଟୋକା ମାଲୁଣୀଠୁ ଏ କଥାର ସୋରସାର ବୁଝିଲା। ନିଶବଦ ରାତି ହେଲାରୁ ରଜା ଚାରି ହତିଆର ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାରେ ସୁଆର ହେଇ ବାହାରିଲେ ଚୋରକୁ ଧରିବେ ବୋଲି। ଏ ଟୋକା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଖଣ୍ଡେ ଚିରା ଦରବା ପିନ୍ଧି ଏକ ଛତିକି ବାଟରେ ବସି ଗୋଟାଏ ଚକି ପକେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଷୁଥାଏ। ନିର୍ଜୀବ ସ୍ୱରରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲା ଭଳିଆ ଗୀତ ବୋଲୁଥାଏ। ରଜା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠେଇ। ରଜା କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠେଇ କିଏ ଲୋ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁତ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠିକି କିଆଁ ଅଇଲୁ? ଏଠେଇ ତ ଭାରି ଚୋର ମାତିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକ ତଳେ ଏ ବାଟେ 8ଟା କି 10ଟା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ପଞ୍ଝାଏ ମରଦ ଚାରି ହତିଆର ବାନ୍ଧି କରି ନଅର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ନଅରରେ ଚୋରି କରିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁକୋଡ଼ି ରାଣ୍ଡିଟିଏ, ମୋର ତ କେହି ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ପେଶି ବିକିଲେ ମୋ ପେଟ ପୋଷେ। ସେ ସବୁ ମୋଠୁ ପୋଷେ ଲେଖାଏ ଛତୁଆ ଖାଇ ମୁନ୍ଦାଏ ଲେଖାଏ ପାଣି ପିଇ କରି ଗଲେ। କହିଲେ, ତୁ ଏଠେଇ ବସିଥା, ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଫେରି ଅଇଲା ବେଳେ ତତେ ଦରବର ତୋଳ କରିଦେଇ ଯିବୁ।
ମୁଁ ଏଠେଇ ବସି ଚକି ପେଷୁଛି। ରଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭଲା, ସେ ଚୋରଯାକ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବେ? ସେ ଚୋରଙ୍କୁ ଯେବେ ଧରେଇ ଦେବୁ ତେବେ ତତେ ଘର ଦୁଆର ତୋଳେଇ ଦେବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେବି। ତୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ରାଣ୍ଡି କହିଲା, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ମୋ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧି ଏଠେଇ ବସି ଚକି ପେଷୁଥାଅ। ସେ ଚୋର ଏଇ ବାଟେ ଆସିଲେ ଧରିବ। ମୋତେ ତୁମ ପାଗପାଟୁକା ଦିଅ। ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସେ ଚୋରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଓରଉଣ୍ଡି ଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଟେ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ରଜା କହିଲେ, ହଉ। ରଜା ଚିରା ଦରବା ପିନ୍ଧି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଷି ବସିଲେ। ଟୋକା ରଜାଙ୍କ ପାଗପଟୁକା ପିନ୍ଧି ଚାରି ହତିଆର ବାନ୍ଧିଲା। ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଲା। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ନଅର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଯାଇ ସିଂହଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଗୁଆଳି ଯାକ ବିଚାରିଲେ ରଜା ଅଇଲେ ବୋଲି। ଜଗୁଆଳିଙ୍କି କହିଗଲା, ରାତି ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ହଉଥିବ, ସିଂହଦୁଆରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଯେ ଅସଲ ଚୋର। ସେ ଯାହା କହିବ ତମେ କିଛି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଧରି ବାନ୍ଧି ପକେଇବ, ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପକେଇବ। ଆମ ପହୁଡ଼ ଭାଜିଲେ ଆମ ପାଖରେ ନେଇ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଏ କଥା ନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ୟା କହି ଟୋକା ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ନଅର ଭିତର ଖଞ୍ଜାକୁ ବାହାରିଲା। ଗୋଟାଏ ଘରେ କବାଟ କିଳି ପଶିଲା। ଏଣେ ତିଛକି ବାଟରେ ରଜା ଖଣ୍ଡେ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧି ଚକି ପେଷୁ ପେଷୁ ରାତି ପାହିବାକୁ ଆସି ହେଲାଣି। ଚୋର ନା ଫୋର କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ଏଣେ କୁଆ କୋଇଲି ବୋବେଇଲେଣି, ସୁନ୍ଦରା ଉଇଁଇଲାଣି। ଯାହା ତ ହବାର ହେଲାଣି। ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ଯାଇ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଫଳ ହେବ। ୟା ବିଚାରି ରାତି ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ହଉଛି। ଚିରା କନା ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧି ଲସର ପସର ହେଇ ରାଜା ଯାଇ ସିଂହଦୁଆରେ ଚୋର ଭଳି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗୁଆଳି ଯାକ ତ ଆଗରୁ ପାଇଛନ୍ତି ହୁକୁମ। ୟାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଚିହ୍ନୁଛି କିଏ? ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପକେଇଲେ। ରଜା ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଜା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏକ ହପା ଉଠିଛି। ପଛକୁ ରଜାଙ୍କର ପାଟି ବାରିଲେ। ଫରଚା ହେଲାରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜେ ରଜା। ରଜା ସେ ଚିରାକନା ଖଣ୍ଡକ ପାଲଟି ପକେଇଲେ। ଅସଲ ଚୋରକୁ ଲାଗିଲା ଖୋଜା। ଟୋକା ଯେଉଁ ଘରେ କବାଟ କିଳି ପଶିଛି ସେ ଘର କବାଟରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମାହିଲେ। ଟୋକା ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା, ରଜା ନିଜେ ଏଠେଇକି ବିଜେ କଲେ ମୁଁ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରଜାଙ୍କୁ ଜଣା କଲାରୁ ରଜା ନିଜେ ବିଜେ କଲେ, କବାଟରେ ମାଇଲେ। ଏ ଟୋକା ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା, ମଣିମା, ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ବୋଲି ଯେବେ ଛାମୁ ସତ୍ୟ କରିବେ ତେବେ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ରଜା ସତ୍ୟ କଲେ। ଏ ଟୋକା କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ଛାମୁ ପଚାରିଥିଲେ। ମୋ ଅଜା କହିଲେ, ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ଛାମୁ ଚୋରି କରି ନ ଜାଣିଲ, ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ସବଂଶା ଶୂଳି ହୁକୁମ ଦେଲ। ଏବେ ଛାମୁଙ୍କ ଅବଧାନକୁ ଆସିଲା, କିମିତି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ସେଇଥିରୁ ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥାଯାକ କହିଗଲା। ରଜା ଏ ଟୋକା ବୁଦ୍ଧିକି ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ରଜା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିରପା ବନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଜେମା ଦେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭା କରେଇ ଦେଲେ। ତା ଅଜା, ବାପ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର ରାଇଜରୁ ଅଣେଇଲେ। ଝିଅ ଜୋଇଁ ଘିନି ଯୁଗରାଇଜ କଲେ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।